آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے بڑا انتظار کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے۔ زر سچشمہ بنانے کے لیے اور یہاں آزاد عدلیہ اور آزاد پریس ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے متفق ہو گئی ہیں بعض نکات پہ۔ میں مزید بات نہیں کروں گا، بس خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے۔ خدا کرے کہ یہ اتحاد پاکستان کی کوئی ہوئی عظمت کو واپس اپنی جگہ پہ لانے اور اسے قوموں کی قطار میں ایک باعزت جمہوری پاکستان بنانے کے لیے اپنی ہمت اور اپنے اس کا استعمال کرے۔ میں تو بڑا خوش ہوں، آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، خدا پاکستان کا بھلا کرے، خدا ہمارے آئینی کا دفاع کرے، ہمیں ہمت دے کہ ہم پاکستان کو اس خطرناک حالت سے، جو بہت بری حالت ہے، سارے ملک میں قتل و قتال ہے، 100 کے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی، غریب روٹی کے لیے رو رہا ہے، روزگار کے لیے لوگ رو رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں مل رہا، تعلیم کا کباڑہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں یہ نئے جونکوں کا بہترین وہ ہے۔ خدا ہمیں ہمت دے، آپ کی مہربانی۔ میں درمیان سے ہٹتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور علامہ ناظر صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے آج کے دن کو اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا، مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات وہ باہمی مشاورت کے ساتھ سر انجام پائیں گے، اور کچھ چیزیں جو ہم سب کے مد نظر ہیں اور اس پر سب کا ایک اتفاق رائے ہے کہ ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ امن و امان کی اس صورتحال کو محض ایک معروضی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ دو صوبوں کی صورتحال تقریباً نصف صدی سے خون آلود ہے، اور ایک طرف ہماری سرزمین خون سے سرخ ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران بیرون ملک سرخ قالینوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو درون درچ کر دی کہ برون خانہ آئی، ذرا اپنے گھر کا حال تو لے لو، اندر کی ساری کمزوریوں کو بیرونی اسفار اور لال قالینوں سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ امن و امان اگر خراب ہے، ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہے۔ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہم تقابل کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج بھارت دنیا کا چوتھی معیشت بن چکا ہے، اور 600 سے 700 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر مالک بنا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا ہمارے
تیاری کیا ہے، معیشت کے حوالے سے ہم کہاں، امن و امان کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جب ملک اس طرح آگ کی لپیٹ میں ہے، بھوک کی لپیٹ میں ہے، تو ہم ایسے وقت میں صوبوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہمارا اس پر بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں، نہ ماحول ہے نہ اس کے لیے تیاری ہے۔ البتہ بد اعتمادی بڑھے گی کہ ایک زمانے سے 18ویں ترمیم مقتدرہ کی حلق کا کانٹا ہے، اسے ہر قیمت پر NFC ایوارڈ کو ختم کرنا ہے، اور صوبوں کے جو وسائل ہیں، معدنی ذخائر ہیں، ان کو اپنی گرفت میں لینا ہے۔ اس کے لیے صوبوں کو کمزور کرنا، ان کو توڑنا، نئی یونٹ بنانا۔ اس حوالے سے ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ وقت اور اس طرح کے اقدامات ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر پاکستان اس کو متحمل نہیں ہو سکے گا۔ کشمیر کی صورتحال ابتر ہے۔ پہلے ہی ہندوستان کشمیر کے حوالے سے ایسے اقدامات کر چکا ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب یہاں پر کشمیر میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جہاں مصنوعی طور پر اکثریتیں قائم کر کے حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، ایسی صورتحال میں جب وہاں کے عوام سڑکوں پر ہیں، راولا کوٹ میں 3 مہینوں سے لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ عوام کے مسائل کے حل کی بجائے احتجاج کرنے پر اور مطالبہ کرنے پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس قسم کے اقدامات، اور پھر ہمارے ملک میں سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، ان سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی وجوہات نہیں ہے کہ ملک کے جیلیں جو ہیں وہ سیاسی قیدیوں سے بھری پڑی ہوں۔ اس حوالے سے بھی ہمارا اتفاق ہے کہ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، اور ملک کا سیاسی ماحول صحیح کرنا چاہیے۔ دھاندلی کی بنیاد پر قائم کی گئی حکومت وہ نہ ملک کے اندر عوام کی نمائندہ ہے، نہ ملک سے باہر عوام کی نمائندہ ہے، نہ ملک کے اندر مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے، نہ باہر دنیا میں پاکستان کے وقار اور مقام کو بلند کر سکتی ہے۔ تو ان نکات پر ہمارا آج اتفاق رائے ہے، اور انشاءاللہ آج پہلا قدم ہے، اور اس پہلے قدم سے ہم جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت اور ملک کے آئین کے تحفظ کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً بنیادی باتیں ہو چکی ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں ہیں، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ یہ مہینہ زندگی کی بہار کا مہینہ ہے، حیات اور زندگی کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمارے آخری نبی تشریف لائے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آپ کا وجود جو ختمی مرتبت ہیں، تمام کی تمام برکتیں آپ کے سبب سے اس کائنات میں تشریف لائی ہیں، موجود ہوئی ہیں، اور زندگی کو ایک نیا رخ ملا ہے، زندگی کو ایک نیا موڑ ملا ہے، زندگی کو اصلی ہدف ملا ہے، اور انسانوں کی زندگی کے اندر ایک رشد اور کمال آیا ہے۔ تو اس مہینے کے دوران یہ نیک شگون ہے۔ متحدہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا، جوائنٹ اپوزیشن کا بن جانا، یہ بھی ایک قسم کی بہار ہے، ایک نوید ہے جو پاکستان کے عوام کو ہے، پاکستان کے بسنے والوں کو ہے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کو ہے۔ دیکھیں، حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ان کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت۔ اس ملک میں یہ حکومت ہماری جان کی حفاظت نہیں کر سکی، اگرچہ پہلے یہ اللیگل تھی، الیکشن ہماری جان ہوئی۔ آپ بلوچستان چل رہے ہیں، یہ ہمارے ہراسمنٹ کریٹ کی۔ ابھی ایک اور پڑھا ہے، ناز جاوید کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کے سسر نے، اس کے شوہر نے اور نوکر نے اس کے جو گھر میں اس کو قتل کیا اور مارا۔ انسانی جان اپنی قیمت گنوا چکی ہے اس وطن کے اندر۔
हमने वापस लुटानी है इंसानी जानों की कदर कीमत। खुदा मुताल कहते हैं कि बेगुनाह इंसान का कत्ल इंसानों का कत्ल के अंदर इंसान की कितनी कदर कीमत है, जान महफूज नहीं है। पहले अभी कश्मीर मैंने सुना है कि अब लोगों के गले कटे हुए लाशें मिल रही हैं। रावला कोट अब ज़हन में रख लें, रियासत जम्मू कश्मीर का दिल है, जान है, सुतून है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक़्त के इंडिया के जो हमारे मुखालिफ हुकूमत थी, दुश्मन हुकूमत थी, लड़े हैं, उससे आजाद कराया इस खत्ते को उन्होंने। आप उनके हाथ पांव तोड़ रहे हैं। दोस्तियां नहीं, दुश्मनियां पाल रहे हो तुम, अपनों को गैर बना रहे हो, दीवार से लगा रहे हो। बाप भी अपने बेटे को दीवार से लगाए ना, फिर वो भी दुश्मनों के साथ मिल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोगों की जान की हिफाजत हो, माल की हिफाजत नहीं है। अगर उनकी पैसों की कदर कीमत गिरती है, उनके माल की हिफाजत नहीं है, इन्फ्लेशन होता है, गुर्बत बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, हर एक चीज से वो माली तौर पर भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और इस वक्त मुश्किल का उनकी मईशत के हवाले से भी कुछ नहीं कर सकी, तबाही बर्बादी फैलाई है। नामूस की हिफाजत, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, आप देखें कैसे पामाल होता है, कैसे घरों में घुसते हैं। अभी जेलों के अंदर जो मौजूद खवातीन हैं, ये इस बात की दलील है कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों की नामूस महफूज नहीं है। नामूस एक गैरत होती है, इस पर लोग जान दे देते हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख ले, वो सिंबल है इस चीज का कि किस तरह से बूढ़ी खवातीन जो मुअल्लिम है, टीचर है, डॉक्टर है, बुजुर्ग है, 76-77 साल उनकी एज है, इसके बावजूद उनके साथ क्या हो रहा है। ये सिस्टम ऐसा है, इसका घिनौना नक्श और रोल है। और अभी आखिरी जो इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया, इमरान खान साहब के बारे में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि इनको शिफा अस्पताल लाया जाए, इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर, इनके वहां पर क्या उसे कहते हैं कि आजमाइश हो, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और वहां पर क्या हुआ, सारी दुनिया ने ये तमाशा देखा। ये लोग हम पर मुसल्लत हैं। अब इनके इस तरह के अमल के साथ अब आपको क्या पैगाम जाता है? जब भी मुल्क के अंदर हुक्मरान बड़े लोग कानून को पांव तले रौंदे, इसका मतलब यह कि कानून अपनी हुर्मत खो चुका है। आप लोगों को टीच कर रहे हो, लोगों को पढ़ा रहे हो, लोगों को रास्ता दिखा रहे हो कि कानून को पांव तले रौंदना, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की तौहीन करना, उसको हवा में फाड़ के फेंक देना, यह मसला ही नहीं है। आप भी कर सकते हो। ये टीच कर रहे हो लोगों को लाकानूनियत, अदलिया के खिलाफ बगावत तुम टीच कर रहे हो। इसलिए मेरे ख्याल में ये अलायंस जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो जॉइंट पोजीशन बनी है, इन तमाम हवालों से, जो मौलाना साहब ने किए, जो खान साहब ने किए, हर हवाले से इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और अपने वतन को वाकई दोबारा इस मर्ग की निकाल कर जिंदगी और हयात की तरफ लाएंगे और बहार जिंदगी लाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल सारी पार्टियों की एक अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग 3.5 घंटे जारी रही। इस मीटिंग में तमाम सेनेटर्स और तमाम MNAs ने शिरकत की। उन्होंने अपनी को उजागर करे। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि सेनेट और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो अलग अलग बातें करने की बजाय यूनाइटेड अपोजिशन के बैनर के तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे, चाहे वो कानून साजी हो या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट के बाहर ये यूनाइटेड अपोजिशन कौमी इश्यूज़ पे बात करेंगी और कोशिश करेगी कि हम यकसा मौक़िफ़ अपना करके आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हम कोशिश करेंगे, ये फ़ैसला हुआ है कि सारे कौमी इश्यूज़ पे बशमूल आज़ाद अदलिया के, कश्मीर के इशू, सूबे के इशू हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशत गर्दी हो, या मुल्क को दरपेश जो महंगाई है, या पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से जो ताल्लुकात हैं, जो फैक्ट साइन हो रहे हैं, जो अभी तक पार्लियामान नहीं आए, इन सब पे
इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा असीरान पे, हम सब सियासी और अवामी इशू पे इंशाअल्लाह ताला यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। खान साहब ने बहुत पहले इस बात की इजाज़त दी, हम PTI ने मौलाना साहब को अपने सपोर्ट का एतमाद दिया है। हम इंशाअल्लाह ताला इसको आगे लेके जाएंगे और मुल्क और कौम और जमहूरियत की मजबूती के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इस अपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर साहब, एक आम तासुर ये है कि इमरान खान साहब सूबों के यहाँ पर मौजूद है, हम प्राइमरीली यही कहते हैं कि देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि इस आपने कहा कि ये सूबे बनने, इसलिए ये मच मोर टेक्निकल इशू है। हम नहीं चाहते कि तरीके से हो जिससे जो पार्लियामेंट जो उसका है फेडरेशन है, जो वफाक है, उसको कोई खतरा लाके को या आवाम में मजीद, इसलिए ये पेचीदा मसला है। तो हम इंशाल्लाह इत्तेफाक के साथ करेंगे। ये है कि आज जो मीटिंग हुई है ये पाकिस्तान की मीटिंग है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं। इनको पाकिस्तान अजीज़ है, इनको पाकिस्तान के अवाम अजीज़ है। यहाँ सूबों की बात हो रही है, यहाँ बड़े बड़े वकील खड़े हैं। आइन में सूबों के बनाने का तरीक़ाकार वाज़ेह है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सूबे बनाना, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, ये पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला होगा। हम वार करते हैं उन कुव्वतों को, फिर आप पाकिस्तान के अवाम को नहीं रोक सकेंगे। एवरीबडी विल बी ऑन द स्ट्रीट्स। बहुत पाकिस्तान में ये सिकत नहीं है। ये आप लो कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, लो कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही नहीं है। पीपल पार्टी, जो भी पार्टी है, मुस्लिम लीग, इस बात पे हम वो भी मुतफ़िक हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। वो इस पे मुतफ़िक हैं कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। वो इस पे मुतफ़िक हैं कि सारी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से निकलें। इन नुकात पे जब हम सियासी पार्टियां मुतफ़िक, फिर जो भी होते हैं उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। थैंक यू जी।